பராபரனே பரம்பொருளே சிதம்பரனே சிற்றம்பலனே பிரதோஷம் ரொம்ப விசேஷமான பிரதோஷம். அதாவது சௌமியவாசர பிரதோஷம். சௌமியவாசரம்னாக்க புதன்கிழமை வர பிரதோஷம். இது வந்தாக்க கடன் தொல்லைகளுக்கு உடல்கள் இருக்கிற உபாதைகள் இதெல்லாம் நீங்கன்னு சொல்லி எழுதிக்கணும். அதனால இவ்வளவு தூரம் கோயிலுக்கு கொடுத்துட்டீங்க, ஒரு மணி நேரம் பேசாம இருங்க. ஒரு மணி நேரம் தானே வாழ்க்கை பூரா பேசிக்கிட்டே இருக்கோம். பேசுறோமா? தூக்கத்தில் கூட பேசுறது, அது பக்கத்து செல்போன் அதனால ஒரு மணி நேரம் சாமி ஓம் நம சிவாய சொல்ற மந்திரத்தை கேளுங்க. இதெல்லாம் ரொம்ப எவ்வளவோ டைம் எதுவுமே வேஸ்ட் பண்றோம். கோயிலுக்கு நீங்க நேரம் செலவழிச்சு வந்திருக்கீங்க, பத்து அப்புறம் இங்கே வந்து நம்ம பேசணும்னா நீங்க செலவழிச்ச நேரம் வேஸ்ட்டு, நீங்க எடுத்துக்கொண்ட முயற்சி வேஸ்ட்டு. அதனால கொஞ்சம் சாமி மேல கவனமா ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய சொல்லலாமா? ஓம் நம சிவாய 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 ஓம் நம சிவாய. இப்போ நான் மந்திரம் சொல்ல போறேன். நீங்க மனசுக்குள்ள ஓம் நம சிவாய சொல்லிங்கன்னா அப்புறம் நம்ம சிவபுராணம் சொல்லுவோம். மந்திரக்குள்ள முடிச்சதுக்கு அப்புறம் சிவபுராணம் நம சிவாய வாழ்க்கை சொல்லுவோம் இல்லையா? அது சொல்லுவோம். அப்புறம் மந்திரம் ஓம் நமோ பகவதே ருத்ராய ஓம் பகவானே பகவான் நான் சொல்றேன் கேள்வி. ஓம் நமோ பகவதே ருத்ராய ஓம் நமஸ்தே ருத்ரம். பகவான் நல்லா இருக்க எனக்கெல்லாம் வேலை இல்லவோ. ஓம் நமோ பகவதே ருத்ராய ஓம் நமஸ்தே ருத்ரம் மத்யவதோதைஷவே நமஹ நமஸ்தே அஸ்தர்வனே பாஹுभ्याம் சதே நமஹ யா த்ரயிஷு சிவதமா சிவம் பௌத்தே யா த்ரயிஷு சிவதமா சிவம் பௌத்வதே நமோ சிவாசரவ்யாய சமதயா நமோ பிரமடய யாதே ருத்ர சிவா பத்மரதோராபாஷினி தயாள சதுவாசந்தமயா விருஷந்தா விசாகஷீஹி யாமிஷம் யரிஷந்தஹஸ்தே விபத்யஸ்தவே சிவாஞ்சலித்ரதாம் குருமாஹிகுப்தே புருஷம் ஜகத் சிவே நவத்சாத்வாதிர்நாத்யாவதாமசி யதா சர்வவிஜ்ஜகத யக்ஷ்மகும் சுமநாதத் அத்யவோஷததி பக்தாப்ததமோ தைஜ்யோதிஷகே அஹீஜிஷ்ட சர்வான் சம்பயன் சர்வாஸ்ஜயாது தான்யஹ असौ यस्ताम्रो अरुणहुतभवृष मङ्गलः ये क्षेमागं रुद्रा अभितो भिक्षुस्वता सहस्रतो वैशाखं मेढयीमहे असव्या उत्तर्पनिजीलग्री गोविलोहितः उतैनं गोपादशन्नदिशन्मुद उतैनं गोपादशन्नदिशन्मुदहार्यः दैनं विश्वाभूतानिधविष्टोमणयादिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेदुषे ततो ये अस्य तत्त्वमोहं तेभ्यो नमः प्रबुद्धं मनस्सुमवयोराज्ययोध्याम् याच्यते हस्तैषवः परातामतोप उपतत्यतनुस्वगं सहस्रांशतदेशके दृष्टिर्यशव्यानामुका शिवोनं सुमनामुद विरिज्यं धनुः कपर्दिनो विशल्योपानवागं मुद
अनेशं मस्येतव आहुरश्यनि संगतिः याते हेतिर्मे दृष्टमहस्ते बभूवते दनुः तैहास्मान् विश्वसत्त्वमयक्ष्मया परिभुज नमस्ते अत्वायुधायात्यर्थ नमस्ते अत्वायुधायानादसाय कृष्णवेः नमस्ते अत्वायुधायाना नमस्ते नमस्ते अस्वायुधायानादसाय कृष्णवेः उपाभ्यां பிரம்மாண்டம் காட்டுறது नमस्ते स्वायुधायानादसाय कृष्णवे उपाभ्यां तते नमो बाहुभ्यां तव जन्मने पतिते जन्मनो हेतिरस्मान्नक्तु विश्वतः अतो येषुस्तवारे अस्मन्निवेदितं शम्भवे नमः எல்லாரும் சொல்றீங்களா நமஸ்தே नमस्ते अस्तु अस्तु भगवन् भगवान् विश्वेश्वराय विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः மச்சான் சாப்பிட்டீங்களா எல்லாரும் ஓம் நமஸ்தே அஸ்து பகவன் விஸ்வேஸ்வராய மகாதேவாய த்ரயம்பகாய திரிபுராந்தகாய त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय अरुणेश्वराय अरुणेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः श्रीमन्महादेवाय नमः என் வயசு 75 நான் இந்த கத்துக்கிறேன் உங்களுக்கு मन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये शान्तपतये नमो नमो क्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां नमो नमः सस्मिञ्जराय श्रीमते पतीनां तये नमो नमो वृक्षाय विद्याधनेनां तये नमो नमो हरिकेशाय पवित्रिणे पुष्टानां तये नमो नमो पदये नमो नमो रुद्राय तथा क्षेत्राणां पदये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पदये नमो नमो रोहिताय पदये वृक्षाणां पदये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पदये नमो नमो वन्दये वारिवस्ताय औषधीनां पदये नमो नमो उच्चैकोशाय सन्दयते भक्तीनां पदये नमो नमः कृष्णगीताय दावते सत्त्वनां पदये नमः
नमस्तः पानाय व्याधिना व्याधिनीनापतये नमो नमः ककुवाय शङ्किने सेनानापतये नमो नमो शङ्किने श्रीमते अक्षरानापतये नमो नमो वन्दते परिवन्दते सायूनापतये तये नमो नमो निषेधवे परिचराय रण्यानापतये नमो नमः विद्यो जगादत्तद्यो कृष्णताम् पतये नमो नमो शिवभ्यो नञ्चरस्य प्रकृन्दानां पतये नमो नमो शैलिने गिरिचराय कुलस्यानां पतये नमो नमः शिवभ्यो नभाविभ्यश्च वो नमो नमः तन्वानेभ्यः प्रतिनिधानेभ्यश्च वो नमो नमः नमो नमः आयत्यभ्यश्च वो नमो नमोऽस्यभ्यश्च वो नमो नमः शेनेभ्यश्च वो नमो नमः सुभभ्यो जातभ्यश्च वो नमो नमः तिष्ठभ्य तावभ्यश्च वो नमो नमो अस्वेभ्यो स्वपतिभ्यश्च वो नमः नमाभ्यादिनेभ्यो विद्यन्तेभ्यश्च वो नमो नमो गणाभ्यश्च वो नमो नमः वृत्तेभ्यो वृत्तपतिभ्यश्च वो नमो रातेभ्यो राधवश्च वो नमो नमः गणेभ्यो धनपतिभ्यश्च वो नमो नमः विरूपेभ्यो स्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः शुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रतिभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रभ्यसङ्ग्रहेतृभ्यश्च वो नमो नमः दक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः कुन्दिष्ठेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः निवृत्यो धन्मकृभ्यश्च वो नमो नमः मृगयेभ्यः स्वनिभ्यश्च वो नमो नमः स्वभ्य स्वपदिभ्यश्च वो नमः அந்த காலத்துல 1970 அமெரிக்காக்காரர் என்ன செஞ்சாங்க? அமெரிக்கா போய் 45 வருஷம் ஆச்சு. அமெரிக்கா 10 வருஷம் ஆச்சு, 45 வருஷம் ஆச்சு. நாங்க போய் புற்றுநோய் சிகிச்சை துறையில என்ன வேலை செய்யறோம்? என்ன துறை? புற்றுநோய் சிகிச்சை துறையில வேலை செய்யறோம். எதா சொல்றேன்னா பெருமைக்காக சொல்லல. அப்ப நாங்க போகும்போது எந்த பணி அங்க போகும்போது ஒரு ஆராய்ச்சி ஆரம்பிச்சாங்க. என்னன்னாக்க இந்த அடிச்ச சராச்சரமெல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கறதுக்காக ஹபிள் டெலஸ்கோப்னு ஒன்று அனுப்பிச்சாங்க. அந்த ஹபிள் டெலஸ்கோப் ரொம்ப பெரிய டெலஸ்கோப். வேற விண்வெளியில போய் அந்த அண்டச்சராச்சரமெல்லாம் பழைய யூனிவர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அண்டச்சராச்சரம் யூனிவர்ஸ் இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவோம். அது அப்படியே படம் எடுத்துதான் நான் முழுசா எடுக்க முடியல. இங்க ஒரு கொஞ்சம் அங்க கொஞ்சம் அங்க கொஞ்சம் அங்க கொஞ்சம் எப்படி எடுத்து அனுப்பிச்சுட்டே இருக்கு. இதெல்லாம் ஒரு 10 வருஷமா அனுப்பிச்ச படத்தெல்லாம் அவங்க ஒன்னா அப்படியே தச்சு வச்சு பார்த்தாங்க. ஒன்னா வச்சு எப்படி பார்த்தாங்க? பார்க்கும்போது என்ன தெரியுமா? அண்டச்சரமா அங்கே பாருங்க அம்மா இங்க வந்து கொஞ்சம் பேசாம முக்கியமான விஷயம் சொல்லிட்டு யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. அந்த படத்தெல்லாம் என்ன செஞ்சாங்க? ஒன்னா வச்சாங்க. கரெக்ட், யார் சொல்றாங்க? நீங்க சொல்றீங்க. ஆமா, ஒன்னா வச்சாங்க. ஒன்னா வச்சு பார்க்கும்போது என்ன வந்து தெரியுமா? சிவலிங்கம். இப்ப இந்த அண்டச்சராச்சரத்துடைய வடிவம் என்னது? சிவலிங்கம். அதாவது வேதத்துல என்ன சொல்றதுனாக்க, வேதத்திலையும் சரி தமிழ்லையும் சரி மாணிக்கவாசகர் எல்லாரும் என்ன சொல்றதுன்னா, பெருமான் சிவபெருமான் வந்து அவருடைய 5வது முகம் சிவபெருமானுக்கு 5 முகம். அதாவது கிழக்கு முகம், தெற்கு முகம், மேற்கு முகம், வடக்கு முகம் இதெல்லாம் இருக்குல்ல. ஸோ கிழக்கு முகத்துக்கு தத்புருஷன் சொல்லுவாங்க, தெற்கு உள்ளதுக்கு அகோரன்னு சொல்லுவாங்க, மேற்கு உள்ளதுக்கு சத்யோஜாத்தன்னு சொல்லுவாங்க, வடக்கு உள்ளதுக்கு வாமதேவன் சொல்லுவாங்க. அப்புறம் மேல உள்ள ஊர்ப்பு முகத்துக்கு வந்து ஈஷான்னு சொல்லுவாங்க. வேதத்திலையும் சரி தமிழ்லையும் சரி இந்த ஒவ்வொரு முகங்களும் ஒவ்வொரு வடிவமும் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க.
அதாவது கனகம் வந்து சொல்லும்போது சம்பர்த்தாந்த பிரதீப்த கனகன்னு சொல்லி ஆரம்பிப்பாங்க. அதாவது உன்னுடைய வடிவம் எப்படி இருக்குனாக்க சம்பர்த்தாத்தி தரிப்பிரதீப்த கனகம். கனகம்னா தங்கம். உங்களுக்கு நிச்சயமா தெரிஞ்சிருக்கணும். நல்லா தங்கம்னா உங்களுக்கு தான் நிச்சயமா தெரிஞ்சிருக்கணும். அது தீயில குடம் போட்ட தங்கம். சுவாமியோட ஜுவால நேரம் எப்படி இருக்கான்? தீயில தங்கத்தை குடம் போட்டா எப்படி இருக்கும்? ஜொலிக்கு இல்லை. சுவாமியோட நேரம் அப்படி ஜொலிக்கு. இதையேதான் மாணிக்கவாசகர் சொன்னாரு. என்ன சொன்னாரு? உங்க ஊர்ல தான் பாருங்க. நான் மதுரை இது உங்க ஊர்ல பாருங்க. செந்தழல் குறை திரு மேனியும் படுற செந்தழல் குறை திரு மேனியும் காட்டி திருப்பெருந்துரை உரை கோயிலும் காட்டி அந்த நன்னாவதும் காட்டி வந்தாண்ட திருப்பள்ளியில பண்ண ஆரமுதே பள்ளி எழுந்தருளாய் வேறாங்க சொல்லு. அதாவது செந்தழல் குறைதல் மேனி சுவாமியோட சுவாமி வேணி அதான் கம்பத்தாதி தரிசனீட்ட கணக்க பிரஸ்பத்தி தேஜோகுணம் அப்படின்னு வேதங்கள் சொல்லுது. இப்படியே ஒவ்வொரு முகமா சொல்லிட்டு வந்து இந்த வேதங்களும் எப்படி சொல்லுச்சோ, தமிழ் திருமர்கள் எப்படி சொல்லுச்சோ பெருமானுடைய வடிவத்தை அதை வச்சுதான் அந்த கோயில தியானம் பண்ண போனீங்கன்னா பார்க்கணும். வடக்கு தெற்க உள்ள சுவாமி எப்படி இருப்பாரு, தற்புருஷர் எப்படி இருப்பாருன்னு உலகத்தில் இங்கேயும் கிடையாது. அங்க உள்ள போனீங்கன்னா தியான மண்டபத்துல சுவாமியினுடைய கிழக்கு முகம் எப்படி இருக்கும், தெற்கு முகம் எப்படி இருக்கும், அங்க வடிவம் எதுக்காக சொல்றேன்னா இந்த ஊர்வ முகமாகிய மேல்முகத்தை விவரிக்க வந்த வேதங்கள் என்ன கூறுகின்றன என்றால் பரமம் சத்ரம் சுதத்வாத்மம் வடிவமே இல்ல. நீ வடிவமற்ற நீ இந்த பிரபஞ்சமாக விரிந்தாய். என்ன சொல்லியிருக்காங்க? வடிவமற்ற நீ, உருவமற்ற நீ பிரபஞ்சமாக விரிந்தாய். அப்ப பிரபஞ்சத்தோட வடிவம் என்ன? சொல்லுங்க. பிரபஞ்சத்தினோட வடிவம் என்ன? பிரபஞ்சம் ஒன்றுமற்ற வெட்ட வழியாக இருக்கின்ற நீ எப்படி விரிந்தாய்? பிரபஞ்சமாக விரிந்தாய். இப்போ ஒன்றுமற்ற வெட்ட வழியை கும்பிட முடியுமா? வெட்ட வழி எப்படி கும்பிட முடியுமா? முடியாது. பிரபஞ்சத்தை கும்பிட முடியுமா? முடியுமா? நம்மளோட இந்தியாவில் பிரபஞ்சம் முடியாது. அதனால சுவாமி நம்ம மேல கருணை கொடுத்து என்ன சொன்னார்னா, பிரபஞ்சத்தை நீ கும்பிட முடியாது. என்னுடைய ஒன்றும் உருவமற்ற அந்த வெட்ட வழியை கும்பிட முடியாது. அதனால நான் பிரபஞ்ச வடிவமாக இருக்கிறது சிவலிங்க வடிவத்தை கும்பிடுறான்னு சொல்லி நமக்கு சுவாமி கருணை கொடுத்து இந்த சிவலிங்க வடிவத்தில் எழுந்திருக்கிறேன். இதேதான் அதே மந்திரத்தில் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்படி நீ ஒன்றுமற்ற வெட்ட வழியில் இருந்து இந்த பிரபஞ்சமாக வெளிப்பட்ட நீ எப்படி இருக்கிறாய் என்றால் கவ்யாபி தேஜோமயம் அப்படின்னு கடைசியில் அந்த லைன் வரும். நிரூபிஞ்ச பரமம் சத்ருசுதத்வாதிகம் தஸ்மாத் உத்தரதத்வம் அக்ஷரவிதீத்யேயம் சதா யோகிபிஹி ஓங்காராதி சமஸ்த மந்திரஜனகம் சூக்ஷ்மாதி சூக்ஷ்மம் பரம் வந்தே வந்தே பஞ்சமமேஸ்வரஸ்யோதனம் கவ்யாபி தேஜோமயம். சரி, சிவலிங்க வழியில் பார்க்கலாம். அப்புறம் எப்படி பார்க்கலாம்? நீங்க திருவண்ணாமலை போங்க, கார்த்திகை மாசம் போங்க, போனீங்கன்னா சுவாமி தேஜோமயமா அங்கதாங்க நின்னாரு. வேதத்துல என்ன சொல்லிட்டு சுவாமி எங்க நின்னாரா? ஒளிமயமா. உங்க ஊர்ல நின்னாரு பேச மாட்டேங்கிறீங்க. ஏன் நின்னார் ஒளிமயம்? பிரம்மாவும் உலகப்படி பிரமா அந்த பிரமாவும் இந்த காக்கும் கடவுளாக விஷ்ணு என்ன பண்ணிக்கிட்டாங்க? சண்டை போட்டுக்கிட்டாங்க. ஏன்? நீ பெரியவன் நான் பெரியவன் சண்டை போட்டு எத்தனை போடலாமா? போடக்கூடாது. நீ பெரியவன் நான் பெரிய சண்டையே போடக்கூடாது. ஏன் போடக்கூடாது? இந்த நம்ம இருக்கிற பூமி, இந்த பூமியானது சூரிய மண்டலத்துல ஒரு பகுதி. எந்த எவ்வளவு இருக்கிற பகுதினா ஒரு பெரிய கால்பந்து மைதானத்தில் போய் நடுவில் ஒரு நகரங்களை வச்சுக்கினா எவ்வளவு இருக்கும்? அந்த பெருசாக முடியும். இப்போ இந்த சூரிய மண்டலங்கிறது இந்த கால்பந்து மைதானம் வச்சுக்கோங்க. இந்த சூரிய மண்டலமானது மில்கி வே கேலக்சி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பால்வழி கேலக்சின்னு சொல்லக்கூடியதுல பல கோடி சூரிய மண்டலங்கள்ல ஒன்று. எத்தனை கோடி சூரிய மண்டலங்கள்ல? பல கோடி சூரிய மண்டலங்கள்ல ஒரு சூரிய மண்டலம் தான் நம்ம இருக்குது. அப்போ
இந்த பூமியே ஒரு சூரிய மண்டலத்துல நடக்கிறோம் அப்படின்னா பல கோடி சூரிய மண்டலத்துல பூமி எவ்வளவு உரிமை இருக்கு. அதே மாதிரி இந்த கேலக்சிங்கிறது எத்தனை இருக்கு தெரியுமா? பல கோடி. இன்னும் கண்டுபிடிச்சிட்டே இருக்காங்க. அது ஒவ்வொன்றா பேர் கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ பேர் கொடுத்த மேல நம்பர் கொடுத்துட்டாங்க. NDG 1, NDG 4000, 5000. அதாவது நியூலி டிஸ்கவர் கேலக்சி. எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, சூரிய மண்டலமே ஒன்றும் இல்லை, ஒவ்வொன்று தூசி கூட இருக்கு சூரிய மண்டலம். அந்த சூரிய மண்டலத்துல பூமி தூசி. அந்த பூமி மேல நம்ம அப்ப நாம செஞ்சு அதான் மாணிக்கவாசர் இவங்க டெலஸ்கோப்ல போய் பாக்குறாங்க. இங்க எதுல போய் பாக்குறாங்க? நாசா எதை வச்சு பாக்குறாங்க? ஹபிள் டெலஸ்கோப் அனுப்பிச்சாங்க. ஹபிள் டெலஸ்கோப் என்ன சொல்லிச்சு? இந்த பிரபஞ்சத்தின் வடிவம் என்னாச்சு? சிவலிங்கம் சொல்லிச்சா. அப்புறம் ஜேம்ஸ் வெப் டெலஸ்கோப் அனுப்பிச்சாங்க. அதுவும் சிவலிங்க வடிவம் தான் சொல்லிச்சு. அப்புறம் இன்னும் டீட்டெயிலா வரும்னு சொல்லி பிளான் சேட்டலைட் அனுப்பிச்சாங்க. பிளான் சேட்டலைட் என்ன சொல்லிச்சு தெரியுமா? அப்பா இந்த பிரம்மாண்டம் இருக்கு, அந்த சிவலிங்க வடிவம். ஆனா ஒரே ஒரு வித்தியாசம் தான். முதல் கடைசி என்ன வித்தியாசம்? அந்த சிவலிங்க நடுவுல ஒரு சொர்ண ரேகை போகுது, தங்க ரேகை போகுது. சிவலிங்க நடுவுல தங்க ரேகையோட சிவலிங்க எங்க இருக்கு? சொன்னாங்க ஒரு சாக்லேட் எங்க இருக்கு? நர்மதி சாக்லேட் வாங்கிக்கிறது. கொல்லூர் முகாமிக்கு போனீங்கன்னா கோயில் திறந்து அம்மனிக்கு போக என்ன சினிமாலாம் பாக்குறீங்களா? சினிமா பாக்குறீங்களா? சொன்னதேயுடன் சுயமாகி வந்த லிங்க ரூபினியே முகாம்பிகையே பண்ணல. அப்ப சொன்னதேயோட சொல்லுங்க எங்க இருக்கு? முகாம்பில இருக்கு. நம்ம எந்த ராக்கெட் இருப்போம்? எத்தனை வருஷங்கள், கோடிக்கணக்கான வருஷம் இருக்கு. எந்த ராக்கெட் நம்ம போனோம் கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணுங்க, கோவம் வரும். திருப்பி போன் வந்துன்னா தூக்கி எறிஞ்சிருக்கு. சரி, இன்னொரு விஷயம். இப்ப நான் சொன்னல இந்த மண்டச்சராசன் எவ்வளவு பெருசுன்னு சொல்லுங்க. இத நம்ம ஊருக்காருக்கு, உங்க ஊருக்காரு சொல்ல போனாங்க மாணிக்கவாசர். இப்ப போன மாசம் பெரிய விழா போனாங்க. 25 என்ன கூட கூப்பிட்டுருந்தாங்க. அதுக்கு ஸ்பீச் கொடுத்தாங்க. அங்கேதான் இருந்தேன். நமக்கு அந்த விழாக்கெல்லாம் ரொம்ப பெருசா பிடிக்காது. அதனால சாமி நான் வரலன்னு பார்த்து 3 பேர் கூப்பிட்டுனா என்னை கூப்பிட்டுருந்தாங்க. நான் சாமி நீங்க வரல வரல. சரி, அப்போ அந்த மாணிக்கவாசர் என்ன செஞ்சா தெரியுமா? உட்கார்ந்த இடத்துல கண்ணம் முடிச்சு இது எவ்வளவு பேசுன திருவண்ட பகுதியில் சிவபுராணத்துல முதல் 4 பாகங்கள் வந்து அகவப்பா. சிவபுராணம், கீர்த்தி திராகவல், போற்றி திராகவல், திருவண்ட பகுதி. திருவண்ட பகுதியில் சொல்ற அண்ட பகுதியின் உண்டை பிறக்கம். இந்த உலகம் எல்லாம் இந்த இது பூமி தட்டை, அதாவது பிளாட்னு சொல்லுவோம். தட்டை அப்படியே இருக்கு, உருண்டை இல்லை அப்படின்னு நினைத்துக் கொண்டிருந்த காலத்தில் இந்த உலகமே காட்டும் ராண்டித்தனமாக இந்த தெரிந்து கொண்டிருந்த பொழுது இந்த பூமி தட்டை என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்த காலத்தில் நம்ம ஊர்த்தார் என்ன சொன்னாரு? உண்டை. உண்டை என்னது? உண்டதான ஒட்டை கட்டினே கேட்குமா? யானை உண்டை கேட்கும். இப்போ உருண்டை என்ன? உருண்டை. அப்போ இந்த பூமி இந்த அண்ட சராச்சரமே உருண்டைன்னு எனக்கு சொன்னது. அப்பவே சொல்லிட்டாரு. அது முதல்ல சொல்லல. எவ்வளவு பிரச்சனை? அண்ட பகுதியின் உண்டை பிறக்கம் அளப்பெருந்தன்மை வளப்பெருந்தாட்சி. நீ இதை அளக்கவே முடியாது. என்ன சொல்றாரு சாமி? அளக்க முடியாது. ஏதாவது ஒரு சொல்லுங்க, ஐடியா சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்போம். 101 கோடியின் மேற்பட விரிந்தன. சொன்னாரு தெரியுமா? திருவண்ணாமலை படிச்சுட்டீங்களா? சிவபுராணத்துல படிங்க. 101 கோடியின் மேற்பட விரிந்தன. உருப்படியா பேசு. அதுல 100கணக்கான கோடிகளுக்கு மேல விரிந்திருப்பா. இதெல்லாம் நம்ம கற்பனை கூட பண்ணி பார்க்க முடியாது. சரி சாமி, ஏதாவது நாங்க எங்களுடைய அறிவுக்கு எட்டியவாறு கற்பனை பண்றதுக்கு ஏதாவது ஒரு உதாரணம் சொல்லுங்கன்னா, நீ காலையில உன் ஜன்னல்ல சூரிய வெளிப்படுத்து வருது. அது பாரு, அதுல தூசி எல்லாம் எப்படி மின்னுது. தூசி அதுதான் நடச்சது. அன்று அவர் கூறிய உண்மையை இன்று விஞ்ஞானம் நிரூபித்துக் கொண்டே இருக்கிறது. அன்று அவர் கூறிய உண்மையை விஞ்ஞானம் இந்த தர்ம தன்மை விடலாமா? இந்த இவ்வளவு பெரிய அந்த சராச்சரம் இது சிவபெருமான் தான். ஆனா என்ன சொன்னார் கிருஷ்ணா கடைசியில் மாணிக்கவாசகர்? சிறியோராக பெரியோன் தெரியும் அப்படின்னா என்ன சொன்னீங்க?
இது ரொம்ப சிறுசு, இந்த அண்ட சராசரம் ரொம்ப சிறுசு. அந்த பெரியவன் இவ்வளவு சிறுசு அவங்களுக்கு தெரிகிறாரு. இதெல்லாம் இல்லப்பா, இது விட அவருக்கு எவ்வளவு பெருசு, எத்தனையோ இதெல்லாம் நீ கற்பனை பண்ணி பார்க்க முடியாது. 100 கோடிக்கு மேற்பட இருந்தது. இதே என்னவா சிறுசா தெரிகிறாரா? இதே சாமி எப்படி தெரிகிறாரா? இந்த 100 கோடி மேற்பட இருந்ததே சாமி எப்படி தெரிகிறாரா? சிறுசா தெரியும். அதனால சிறியோனாக பெரியவன் தெரியும். இந்த அளவுல நிறுத்தி கொண்டு இதுதான் சிவலிங்க தத்துவம். நடராஜ தத்துவத்துக்கு இன்னும் நிறைய விஞ்ஞானம் நடக்குங்களா? அவர் பௌதிக விஞ்ஞானி நிறைய இருக்கு. அதனால இதை சொல்லிட்டு பூஜை இருக்கு, அதனால பூஜை பண்ணுவோம். சரிங்களா? அதனால இதுதான் சிவலிங்கம். எவனோ 2 வருஷம் காலேஜுக்கு போயிட்டு சிவலிங்கம் அது இதை கண்மூடி ஆகிட்டான். அவங்க எல்லாம் என்ன செய்யணும் சொல்லக்கூடாது. வீடியோ இல்லைன்னா நல்லா சொல்லுவேன். பூஜை பண்ணுவான். சாமி ஓம் மிஷம் இது மாதிரி ஒன்று பாருங்க. இந்த உலகத்துல மனிதரை பிறக்கிறதுக்கு ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணியிருக்கு. உலகத்துல மனுஷனை பிறக்கிறதுக்கு ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணியிருக்கு. அவையா சொல்லி போனாலாம் என்ன பெரிது பெரிது போகணும் பெரிது போகணும் அப்படி சொல்லி போனாலாம். அப்புறம் அரியது என்னன்னு கேட்டதுக்கு என்ன சொன்னாரு? அரியது வந்து மாநில இருந்து பூன் குருடு சேவை நீங்கி வேடு நீங்கி விளக்கல இருந்து பூன் குருடு செவிடு வேடு நீங்கி விளந்த காலையும் ஞான் முன்கல்வியும் நயத்தல் இருந்து ஞான் முன்கல்வியும் நயந்த காலையும் தானமும் தபமும் தான் செய்தல் இருந்து தான் முந்தமும் தான் செய்தல் வானம் சொன்னாரம்மா. இது வருது அரிது அரிது மாநிலாய். சரி, அதனையும் அரிது நான் சொல்றேன். இந்த உபயம் என்ன சொல்றேன்னா, அரிது அரிது மாநில பிறத்தல் இருந்து அரிது அரிது இந்தியாவில் பிறத்தல் இருந்து அரிது அரிது தமிழ்நாட்டில் பிறத்தல் இருந்து அரிது அரிது திருவண்ணாமலையில் பிறத்தல் இருந்து அதனையும் அரிது திருமூலர் ஆசிரமத்தில் வந்து பிரதோஷ் வந்து உட்கார்ந்து சாமியை பார்க்கறதா இருக்கு. நம பவாய ருத்ராய நம சத்வாய பரமதே நம பவனீல ஸ்ரீவாய ஸ்ரீகண்டாய நம கபர்த்தினே சவ்யுக்தகேஷாய நம சஹஸ்ராக்ஷாய தன்மனே நமோ யரிஷாய சகிவிஷ்டாய நமோ மேலிஷ்டமாய கேஷமதே நமோ ஹ்ரஸ்வாய வாமனாய நமோ கததே வர்ஷீயசே நமோ ஹ்ருதாய சம்ருத்வனே நமோ அக்ரியாய பிரதமாய நமः ஷவேதாஜிராய நமः ஸ்ரீக்ரியாய ஸ்ரீக்ரியாய நமः ஹோத்யாய பத்மன்யாய நமः க்ரோதஸ்யாய வீர்யாய நமோ ஜேஷ்டாய கனிஷ்டாய நமः பூர்வஜாய ரஜாய நமோ மத்யமாய அவகல்காய நமோ ஜகன்யாய புத்னியாய நமः ஸ்தோப்யாய பிரதிசக்யாய நமோ யாம்யாய தக்ஷேன்யாய நமோ வர்த்யாய கல்யாய நமோ ஸ்லோக்யாய அவசாம்யாய நமோ மன்யாய கக்ஷாய நமோ ஸ்ரவாய பிரதிஸ்ரவாய நமோ ஆசுசேனாய சாசுரகாய நமோ சூராய வபிந்ததே நமோ வர்த்தினே வசுத்தினே நமோ கல்மினே கவத்தினே நமோ ஸ்ருதாய சத்ருதேனாய. இந்த சிவபெருமானுடைய அருமை பெருமையெல்லாம் உணர்ந்துதான் வெளிநாட்டவர்கள் எல்லாம் திருவண்ணாமலை நோக்கி படையெடுக்கிறாங்க. இதெல்லாம் அமெரிக்காவில் பிறந்தது. நியூயார்க்ல மலைப்பகுதியில மார்கரெட்டுகள் கேட்ஸ்கில் மவுண்டன் சொல்லுவாங்க, அங்கே பிறந்தது. இதெல்லாம் தேவாரம் பாடம் சத்தியமா மனுஷன் சற்றுனை நம்மளுடைய கலாச்சாரம் வெளிநாட்டவர்கள் எவ்வளவு அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க நமக்கு தெரியாம போகுது. அந்த மாதிரி பாட்டு எவ்வளவு பாட்டு Orunda kaydolan katunay budiyon karalım ayçinam natune avaru namachivaya ve natune avaru namachivaya ve Chitra my voice just
Maha River here for the last 2 days, and I said my heart, I lost my voice. Surjaya Sarasya Namo Nasyaya Sameshitaya Namo Kopyaya Vakyaya Namo Vasyaya Vasyaya Namo Nesyaya Vidyaya Namo Vidyaya Satyaya Namo Madhyaya Sireshmaya Namo Vasyaya Vastupaya Hare Namo Somaya Rudraya Namo Samraya Naya Namo Shangaya Prabhupadaye Namo Udraya Bhimaya Namo Agre Vadaya Dure Vadaya Namo Hastre Sahaniyase Namo Vrikshebhyo Adisheshebhyo Namastaraya Namah Shambhave Chamayobhave Namah Shankaraya Chamayaskaraya Namah Shivaya Shivataraya Sabinala Namah Shivaya Shivataraya Namah Shivaya Shivataraya Namah Shivaya Shivataraya Namah Shivaya Shivataraya Shivataraya Namah Shivaya Shivataraya Namah Shivaya Shivataraya Namah Shivaya Shivataraya Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Shivataraya Om Namah Shivaya Shivataraya Om Namah Shivaya Shivataraya சொன்ன மந்திரம் என்ன மந்திரம்? பஞ்சாட்சரி திருவதிகள் தானே சொன்னான். மந்திரம் எங்க இருக்கு தெரியுமா? 4 வேதங்கள் இருக்கு இல்லையா? யஜுர் சாமம் அதர்வம். கரெக்ட். யார் சொன்னாங்க? நிறைய பேர் சொன்னீங்க. அதோட நீங்க ஸ்கூல்ல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்குலாம் ஒரு சாப்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 4 வேதம். 4 வேதத்துல முக்கியமானது 3. யஜுர் சாமம். அதர்வண வேதம் என்பது பல விஷயங்களை பற்றி பேசும். அதாவது இந்த தாந்திரிகம் மாந்திரிகம் பல விஷயங்கள் பேசும். அதனால அது வந்து முக்கியமானதாக கருதப்படாது. முக்கியமானது என்னது? யஜுர் சாமம். இப்போ இந்த 3 சொன்னேன் இல்லையா? ரிக்கு, யஜுர், சாமம். இப்ப நடுவில் என்ன இருக்கு? ரிக்கு, யஜுர் வேதம் நடுவில் இருக்கா? இப்போ இந்த யஜுர் வேதத்துல 7 காண்டம் இருக்கு. 7 காண்டம். இந்த 7 காண்டத்துல எது நடுவில் வரும் சொல்லுங்க பார்ப்போம். 1 வருமா, 2 வருமா, 3 வருமா, 4 வருமா? எது வரும்? நடுவில் எது வரும்? 7 இருக்கு. இதுல நடுவில் எது வரும்? ஸ்கூல்ல கூட நிகழ்ச்சி எல்லாம் கேட்கல. நீங்க கேட்குறீங்க எத்தனாவது நடுவுல என்ன வரும்? 4. 4வது காண்ட நடுவுல இந்த பக்கம் 3, இது 4 வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இந்த பக்கம் 3, இந்த பக்கம் 3. நடுவுல 4வது இருந்துச்சா? இந்த 4வதுல 9 பிரபா கட்டணும். அதுல நடுவுல என்ன வரும்? 5 வரும். இந்த 5க்கு நடுவில் இப்ப நான் சொல்றேன் ஒடுக்கிறேன். இது வரும். இதுக்கு நடுவுல தான் 8வது அனுபவம் நான் சொன்னது. அதுக்கு நடுவுல தான் இப்ப நீங்க சொன்ன மந்திரம் அமைச்சர். அப்போ இந்த வேதங்கள் 3, அதுக்கு நடுவுல யஜுரு, அதுக்கு நடுவுல 4வது காண்டம், அதுக்கு நடுவுல 9வது புறப்படுறதுக்கு நடுவுல 5 நடுவுல, அதுக்கு நடுவுல உயிர்க்கிற மந்திரம், அதுக்கு நடுவுல அமைச்சர். அப்போ இந்த வேதங்களை பூரா நீங்க பெருசா அப்படியே எழுதிட்டு போனீங்கன்னா ரிக்வேதத்துல இருந்து கடைசி சாமம் இது வரைக்கும் பெருசா சைனா மாடல் அப்படின்னு எழுதிட்டு போனீங்கன்னா தூரத்துல ஒரு டெலஸ்கோப் வச்சு பார்த்தா நடுவில் என்ன தெரியும்? நம சிவாய.
அந்த காலத்தில் எனக்கு வீட்டு வச்சிருந்தேன்னா எப்படி இருந்துச்சு நமச்சிவாய வேதங்களுக்கு நடுவுல எப்படி இருந்துச்சு? இறைவனால் அந்த நமச்சிவாய மந்திரம் வேதங்களின் நடுவினில் பொக்கிஷமாக வைக்கப்பட்டது. வடமொழி வேதம் மாத்திரம் இல்லை, தமிழ் வேதங்களிலையும் 3 பேர் சொல்லணும்னா முக்கியமான தேவாரம் எழுந்தது யாரு? தேவாரம் பாடல் யாரு? தேவாரம் யாரு? இப்படி பாருங்க, தெரியும், நீங்க தான் சொல்லுங்க. தேவாரம் ஞான சம்பந்தர் இருக்காங்க, சிலர்லாம் இருக்கு. ஞான சம்பந்தர், அப்பர், சுந்தரமூர்த்தி நாயனர். மாணிக்க வாசகர் எழுதுனது திருவாசகம். சோ தேவாரம் எழுதுனது யாரு? ஞான சம்பந்தர். யார் சொன்ன மாணிக்க? யார் எழுதுன தேவாரம்? ஞான சம்பந்தர், அப்பர், சுந்தரமூர்த்தி நாயனர். சரியா? சோ 3 தேவாரம் எழுதுனாங்க. அதுல தேவாரம்னு சொன்னாக்க அப்பர் சுவாமி எழுதுனது தேவாரம்னு சொல்லணும். ஞான சம்பந்தர் எழுதுனது திருக்கடைக்காப்புன்னு. ஏன்னாக்கா ஒரு இவங்களுக்கெல்லாம் 10 பாட்டு, அவரோட பதியங்கள 11வது பாட்டு ஒண்ணு இருக்கும். அதுல என்ன சொல்றாருன்னா, நீ இந்த பதியத்தை படிச்சேன்னா அது உன்னை எப்படி காப்பாற்றும் அப்படின்னு எல்லா பதியத்திலையும். அதனால அதுக்கு பேரு திருக்கடைக்காப்பு. அப்புறம் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் எழுதுனதுக்கு திருப்பாட்டு. ஏன்னா அவர் வந்து சாமி ஒரு ஃப்ரெண்டா பார்த்தார், நண்பர் மாதிரி பார்த்து ஒரு புகழ் பாட்டு. அதனால அதுக்கு திருப்பாட்டு. இருந்தாலும் மூளை பொதுவாக என்ன சொல்றோம்? தேவாரம்னு சொல்றோம். அப்ப இந்த நடுவுல யார் வர்றா? ஞான சம்பந்தர், அப்பர், சுந்தரமூர்த்தி நாயனார். நடுவுல யார் வர்றா? அப்பர் வர்றாரா? நடுவுல யார் வர்றா? அப்பர். அப்பர் 100 பதியம் எழுதினார். அந்த 100 பதியத்துல 50வது பதியம் ஆகிய நடுவில் உள்ள பதியத்துல நமச்சிவாயம். அப்ப தமிழ் வேதம்னாலும் சரி, வடமொழி வேதம்னாலும் சரி, நமச்சிவாயம் எங்க இருக்கு? நம்ம தமிழ்ல சொல்லுவோம் நடு சென்டர்ல. என்ன சொல்லுமா? நடு, நடுனாலே சென்டர். அப்புறம் இன்னொரு நடு சென்டர் இன்னொன்று சொல்லுமா? இன்னொன்று சொல்லுவோம் ஷாப்பு கடையில. ஷாப் கடையில போய் வாங்கி போறாங்க. ஷாப்புனாலே கடை. அப்புறம் கடை கடையில போய் வாங்கி போனேன். கடை கடையில போய் மாதிரி நடு சென்டர்ல என்ன இருக்கு? நமச்சிவாய மந்திரம் அங்க இருக்கு. சோ இந்த மந்திரத்தை அப்படி வேதங்களுக்கு நடுவில் வச்சிருக்காங்க. அந்த நம்மளுடைய தமிழ் தேவாரத்தில் வச்சிருக்காங்க. இன்னொன்னு நம்ம வடமொழின்னு சொல்றோமே, அது வடமொழி இல்ல. தெரியுமா உங்களுக்கு? தெரியுமா? வடமொழியின் ஆதாரம் 51 அக்ஷரங்கள். அந்த 51 அக்ஷரங்கள் வந்தது மகேஸ்வர சூத்ராணி சொல்லக்கூடிய அப்படின்னு இருக்கும் அந்த சூத்திரம். அந்த மகேஸ்வர சூத்ராணி வந்தது இறைவனை நடராஜன். நடராஜன் இருக்காரு தெரியுதா? அந்த நடராஜன் கைவிட்டார் உடுக்க இருக்கா? சோ இந்த அந்த உடுக்க இருக்கா? அந்த உடுக்கையில இருந்து வந்ததான் மகேஸ்வர சூத்ராணி. அதுல இருந்து 51 அச்சரங்கள். அதுல இருந்து வந்ததுதான் வடமொழி. அப்போ வடமொழி வந்தது 51 அச்சரங்கள் இருந்து 51 அச்சரங்கள் மகேஸ்வர சூத்ராணி. மகேஸ்வர சூத்ராணி சாமியோட உடுக்கையில வந்தது. உடுக்கை எங்க இருக்கு? நடராஜர் கையில இருக்கு. நடராஜர் எங்க இருக்காரு? அமெரிக்கால இருக்காரு. நடராஜர் எங்க இருக்காரு? சிதம்பரத்துல இருக்காரா? வடமொழி எங்க இருக்கு? தமிழ்நாடு இருந்துச்சா? அதனால எல்லாத்தையும் கொடுத்தது யாரு? நம்ம தான். எல்லாத்தையும் கொடுத்தது நம்ம தான். அதனால 2 சுவாமிக்கு 2 கண்ணு மாதிரி. அப்பர் சுவாமியே சொல்றாரு. வடமொழினா வாடாமொழிகள் வடமொழின்னு ஆகி போச்சு. வடமொழியும் தென் தமிழும் மறைகள் 4 மாணவன்தான். சாமியா அப்ப சொல்றாரு, நான் சொல்ல. வடமொழியும் தென் தமிழும் மறைகள் 4 வேதங்கள் 4 தான். வடமொழியும் தான். தமிழ் திருமறைகள். வடமொழியும் தென் தமிழும் மறைகள் 4 மாணவன்தான் அப்படின்னு பாடுறாரு. அதனால விஷயமே தெரிஞ்சுக்கணும். அதெல்லாம் எதையும் நம்ம ஒதுக்கக்கூடாது. சுவாமிக்கு எதெல்லாம் உகந்ததோ அதெல்லாம் நம்ம செய்யணும். ஓம் நம சிவாய சிவதராய நமஸ்தேத்யாய தூல்யாய நம பாரியாய பாரியாய நம பிரதரணாய உத்தரணாய நம காரியாய பாத்யாய நம சஸ்யாய சேன்யாய நம ஸ்ரீகத்யாய பிரபாஹ்யாய நம யஜ்ஞாய பிரபத்யாய நம கிகம்சுலாய க்ஷயனாய நம கபர்சினே புரஸ்தே நம ஹோகோஷ்ட்யாய கிருஷ்யாய நம
स्थल्प्याय च गेह्याय च नमः काख्याय च नक्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेष्ट्याय च नमः वाक्सभ्याय च दस्याय च विसुख्याय च हत्याय च नमः लोभ्याय च लभ्याय च नमः भोग्याय च सूर्याय च नमः पण्ड्याय च पण्डसद्याय च नमः प्रमाणाय च विघ्नते च नमः आकिदते च प्रकिदते च नमः पकिर्येभ्यो देवानागमृतेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वद्गेभ्यो नमः निर्घटेभ्यो नमामि वद्गेभ्यः प्रापे अन्धसस्वभे दरिद्रन्नेव लोहिता येषां पुरुषाणां येषां पशूनां माविरस्मा होमो येषां किञ्चनाममत याते रुद्र शिवा तमो शिवा विश्वाहवेशिनी शिवा रुद्रस्य वेशिनी तया नामड जीवसे इमानं रुद्राय तमसे कपत्निने क्षयद्वीराय प्रवरामहे मतिं यदा समसत्तिपथे चतुष्पथे विश्वं पुष्टङ्ग्रामे अस्मिन्ननातुरं दानो रुद्रोतमोमयस्तुति क्षयद्वीराय नमतारुदे मते यश्चयोश्च मनुरायते पिता ततश्यामतो रुद्रप्रणीतो मानो महान्तमुतमानोऽर्कं मानवक्षन्तमुतमानवक्षितं मानवदे कृतर्मोतमातरुप्रियमानस्तनुवोष्कलेरिषः मानस्तोके तनिः मान आयुष्यमानो वैश्यमानः सुखशरीरिषः वीरान् नानरुद्रवामितोपति अविस्मन्तो नमसामते मते आराधे क्रोत्तमुतपूरुषज्ञे जयद्वीराय नमस्मेते सुरक्षाक्षणनिजदेव गृह्यताशन तस्मयच्छक्तिपर्वाः स्तुति श्रुतङ्गस्ततं युवानं मृगन्न भीममुपहत्नमुद्रम् मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन् निवपन् सुसेनाः परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणक् परित्वेषस्य दुर्मतिरकायो अवज्रामवद्य संस्कृतिस्तोकाय तनहाय मृडयर्मीदक्षमसोतमशिवोन् सुमना भव परमे वृक्षागदाय कृत्रिम्बसानाशरीरागतिप्रदागिरिकिर्कलिलोच नमस्तेऽस्तु भगवः यास्ते सहस्रकम् हेतयोनिमस्मन्निव बन्धुता सहस्राणि सहस्रदा बाहुः हेतयः सा सामीशानो भगवान् पराचि नामुदाकृतिम् सहस्राणि सहस्रतो ये रुद्राणि भूम्याम् तेषां सहस्रयोजने वदन्वानि तद्वचस्मिन् महत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भवादि नीलग्रीवासिधिकण्ठान् सर्वारः क्षमाक्षरान् नीलग्रीवासिधिकण्ठादिवनं रुद्रामुपसृताम् ये वृक्षेषु सत्पिञ्जरा नीलग्रीवाविलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विषिणाशक्तपस्तिनः ये अन्येषु विद्यन्ति पात्रेषु भोजनान् ये पदां पतिरक्षणे अखिलबुधा योग्यतः ये तीर्थानि प्रचलन्ति श्रितावन्तो निषङ्गिनः ये एतावन्तश्च भूयावंसश्च दिशो रुद्राविदन्तिरे तेषां सहस्रयोजने वदन्वानि सन्मखे तवा रुद्रेभ्यो एव विद्याये अन्तरिक्षे ये दिव्येधामन्नं वातो वर्षं सवत्सेभ्यो दशप्राची दशदक्षिणा दशप्रतीच्छेदशोदे छेदशोद्वाक्तेभ्यो नमस्ते नावडयन्ति ते यं दुष्मायच्छनं वेष्टितं भोजम्बे ददामि सुरगलं ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् कबीव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृता இந்த மந்திரத்தை சொன்னீங்கன்னா அகால முக்தியும் கிடைக்கிறது, நோய் நொடி எல்லாம் குறையும். இது யார்? முத்தகண்டேஸ்வர் அவருடைய மந்திரம் தான் மகாமுத்தியுஞ்சய மந்திரம் சொல்றது. கத்துக்கங்க, நிறைய புக்ல எல்லாம் இருக்கு, கத்துக்கங்க. சிவபுராணம் சொல்லலாமா? தொல்லைரும் பிறவி சூழும் தடை நீக்கி அல்லல்லத்தியமை ஆனந்தமாக்கியதே எல்லை மறுவால் ஒளியளிக்கும் வாதவோரெங்கோம் திருவாசகம் என்னும் தே. ஓம் சிவாய திருச்சிற்றம்பலம். நமச்சிவாய வாழ்க நாதன்
தாழ்வார்கள் இவை பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ்வாள் கோவழியாண்ட ஒரு மனிதன் தாழ்வார்கள் ஆகமமாகி நின்று தாழ்வார்கள் ஏகன் அநேகன் இறைவன் அடிவாழ்க வேகங்கள் சார்ந்த வேந்தன் அடிவல்கள் பிறப்பருக்கும் பிஞ்சகந்தன் பெய்களல்ல புறத்தார்க்கு செல்வந்தன் பூந்தளர்கள் கடற்குழுவாருமையிலும் போல் கடல்கள் பெருங்குவியார் ஓங்கி வைக்கும் சீரோன்கள் நடு போற்றி சேவடி போற்றி நேயத்தை நின்ற நலனடி போற்றி மாய பிறப்பிற்கும் மன்னனடி பெரும்பழம் நேசனடி போற்றி ஆராதைக்கும் அருளும் அலை போற்றி சிவன் அவனின் சிந்தையுள் நின்றதனால் அவர் கூடாதே வணங்கிய சிந்தை மகிழம் கண்ணை இந்த இலை பொழுதும் ஓய உரைப்பஞ்சான் கண்முதல் ஆந்தன் கருணை கண்டாட்ட வந்தை நீ என்று கியட்டாய் அடினார் கடலறிஞ்சி நிறைந்து மண் நிறைந்து நிற்கார் ஒழியா எந்திரந்த இலாதானே பெரும் சேர் கொள்ளாதினையே புகழுமாறுந்தரி கொல்லாகி கூடாய் புழுவாய் மருமாகி பல்கருமாகி பறவையாய் பாம்பாய் எல்லா மனிதராய் கிரையாய் வல்லசுராய் முனிவராய் தேவராய் செல்லான் தாவர சங்கமக்குள் எல்லா சிறப்பும் பெருந்துழைத்தேன் பெருமான் ஐயே பொன்னடிகள் கண்டிருந்தேன் ஐயே உள்ளத்தில் லோங்காரமாய் நின்ற ஐயா விமலா விடைப்பாக வேதங்கள் ஐயா என நோக்கி ஆழ்ந்து அகன்ற நுண்ணியனே வெய்யாய் தனியாய் விமானம் விமலா ஐயா என்றெல்லாம் கோயில்களும் வந்தவழி மெய்ஞானமாகி விடுகின்ற மெய்சுவரே விஞ்ஞானம் இல்லாதே பெருமானே ஞானம் தன்னை வல்விக்கும் நல்லறிவே ஆக்காள் அறியதில்லாய் சொல்லவும் ஆக்குவாய் காப்பாய் அடிப்பாய் அருள்வாய் போக்குவாய் என்னை குவிப்பாய் நாற்றத்தின் நேரியாய் செய்தாய் விஞ்ஞான மாற்றவனம் எழுகின்றவரை போனே கலந்தவாள் கண்ணோடினை கலந்தாள் போல சிறந்த அடியா சிந்தனையில் தேனோடு நின்று பிறந்த பிறப்பருக்கும் எங்கள் பெருமான் நிறங்களோடையாய் இன்னோர்கள் மறைந்திருந்தாய் பெருமான் கல்வினையன் தன்னை மறைந்திய முக்கிய மாயை இருளை அறம் பாவமின் மருங்கை சால் கட்டி புறந்தோர் தங்கும் முழுவெடுக்கும் ஓடி மலம் சோறு முன்பது வாயில் குடிலை மலங்க புலனைந்து மஞ்சனையை செய்ய விலங்கு மனத்தால் விமலா உனக்கு கலந்து அன்பாகி கசந்தொழும் நலந்தான் இல்லாத சிறியற்கிணர் நிலந்தன் மேற்பத்தருளி நீர்கடல்கள் காட்டி நாயில் கடையாய் கிடந்தடிய தாயிற் சிறந்த தயாவான தத்துவனே மாசற்ற சோதி மலர்ந்த மலர்ச்சுடரே தேசனே தேனார் முதே சிவபுரனே வாசமா மற்றவித்து பாரிக்கும் ஆகியனை நேச அருள் புரிந்து நெஞ்சல் எங்கடன் பேரார் நின்ற பெருங்கருணை பேராரே ஆறாமுதே அழலாம் பெம்மானே ஓராதா உள்ளத்தில் ஒழிக்கும் மொழியானே நீராய் ஒழிக்க நாவிராய் நின்றானே இன்பமும் துன்பமும் எல்லானே உள்ளம் அன்பர் கண்ணினை யாவையுமா எல்லையுமா சோதியனே துணருளே ஒன்றா பெருமையனே ஆதியனந்தம் நடுவாகியல்லானே இத்தன்னையால் கொண்ட எல்லை பூத்தமை காரணத்தால் உண்டுணர்வாகும் கருத்தில் நோக்கரிய நோக்கே விருந்தகியே போக்கும் பரவும் புணர்விழா பொன்னியனே காக்கும் அடிகாவலனே நான்கரிய பேரொழியே ஆற்றுகின்ற வெள்ளமே அத்தாமிக்கால் தோற்றச் சுடரொடியாய் சொல்லாத நுண்ணர்வாய் மாற்றமாம் ஐயகத்தின் பேரே வந்தறிவாம் தெற்றடை தெளிவே சிந்தனையில் ஊற்றான் அருமுதே உடையானே கிடப்ப ஆற்றே நன்மையாரணி ஓ என்றென்று போற்றி புகழ்ந்திருந்து ஓய்கட்டு நெய்யானார் இங்கு வந்து என்னை பெருகி சாராமை வெள்ளப்புலக்கிரம்பை கட்டடிக்க வல்லானே நள்ளிருளில் நட்டம் பயின்றாடு நாதனே பிள்ளையில் கூத்தனே பாண்டி நாட்டானே அல்லல் பிறவை அறுப்பாதேவோ என்று சொல்லற்கரியானே சொல்லி திருவடி கீழ் சொல்லிய பாட்டின் பொருளுணர்ந்து சொல்லுவர் செல்வர் சிவபுரத்தினுள்ள சிவனடி கீழ் அணிந்து ஒரு அலங்காரம் பண்றாரு சிவாய மேல ஓம் நம சிவாய நம்ம ரொம்ப வேகம் ஒரு 10 நிமிஷத்துல பண்ணி முடிச்சுவாரு.